प्यारे विद्यार्थियों, मैं सरबजीत कंबोज साइंस विषय की जमात विच तुहाडा स्वागत करदी हां। बच्चिओ, अज आपां 10वीं जमात दे पहले अध्याय रसायनिक किरियावां अते समीकरणां बारे विचार वटांदरा करांगे। बच्चिओ, तुसीं अपने आले दुआले अनेकां ही प्रकार दे परिवर्तन वेखदे हो ते तुसीं पिछलियां जमातां विच इह भी पढ़िआ है कि परिवर्तन किन्ने प्रकार दे हुंदे हन। परिवर्तन 2 प्रकार दे हुंदे हन ते बच्चों किहड़े-किहड़े सीगे? ਉਹ ਸਨ ਭੌਤਿਕ परिवर्तन ਅਤੇ रसायनिक परिवर्तन। ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ परिवर्तन ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? अगर मेरे कोल एक गुब्बारा है, अगर मैं उस गुब्बारे नूं फैला के उसके उपर बल लाउणी आ तो ओहदी जिहड़ी शेप है, ओहदा जिहड़ा आकार है या ओहदे रूप दे विच परिवर्तन आ जांदा है। और अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं गैस वापस बाहर ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ परिवर्तन ਕਿਹੜੇ परिवर्तन ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ परिवर्तन ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ परिवर्तन ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ परिवर्तन ਕਿਹੜਾ ਆ? ਰਸਾਇਣਿਕ परिवर्तन। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਰਸਾਇਣਿਕ परिवर्तन ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? जिस तरह तुसी आम ही लोहे दीयां वस्तुआं दे उपर कई बार आपां वेखदे आ कि जदों हवा दे विच मौजूद नमी हुंदी आ ते ऑक्सीजन हुंदी है। जदों हवा विच मौजूद नमी अते ऑक्सीजन दे करके लोहे दीयां वस्तां दे उपर या लोहे दे बर्तनां दे उपर लाल भूरे रंग दी परत जम जांदी है तां उस परत नूं की कहंदे हो तुसी? जंग लगना। बच्चों, इस विच तुसी वेखदे हो कि ਜਿਹੜੇ पदार्थ ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ अवस्था कुछ होर सी ते हुण ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ अवस्था है कुछ होर है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ परिवर्तन ਕਿਹੜੇ परिवर्तन ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ परिवर्तन ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ परिवर्तन ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ परिवर्तन ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਦਾਇਕ परिवर्तनां ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? जी हाँ, जिस तरह अपन सब नूं पता है कि दुध तो दही दा बनना ये केड़ा परिवर्तन आ? ये लाभदायक परिवर्तन है। उसे तरह लोहे दियां वस्तुआं नूं जंग लग जाना ये एक हानिकारक परिवर्तन है। आओ आपां परिवर्तन दी कुछ उदाहरण होर जिहड़ियां उदाहरणां वेखदे हां। जिस तरह घर दे विच आपां खाना बनाउंदे हां, मोमबत्ती दा जलना या लोहे नूं जंग लग जाना, ये सारे की ने रसायनिक परिवर्तन। और रसायनिक परिवर्तनां तो गल आउंदी है रसायनिक किरिया दी कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ परिवर्तन होए ने, मतलब इस दे विच कोई ना कोई किरिया होई है। ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ परिवर्तन ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ परिवर्तन ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तित ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। तीसरा की हो सकता है कि उस दे विच किसी गैस की उत्पत्ति हो जाना। गैस का मतलब नॉर्मल हुण आपां एग्जाम्पल दिंदे हां, जदों कि घर दे विच पानी उबालदे हां, जदों पानी उबालदे हां ते असीं वेखदे हां कि पानी उबलण तो बाद भाफ दे रूप दे विच जिहड़ा है उड़ के उपर जाना शुरू हो जाता है। तां ओह भाफ जिहड़ी है वो किस दा रूप है? गैस अवस्था दा रूप है। इस तरह आपां कह सकदे कि किसी भी रसायनिक किरिया दौरान जिहड़ी है गैस की उत्पत्ति होना।
ਜਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ? ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਸਤੂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜਲਣਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਜਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੈਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਕਾਰਬਨ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 118 ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 118 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੌਗਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ? C। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ? O। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ ਸੂਤਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CO2। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਕੇਤ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਕੇਤ O ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਆ,
ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ H2SO4 ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ZnSO4 ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਕਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੱਤ ਜਾਂ ਯੌਗਿਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਲੱਸ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਪਲੱਸ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕੀਲਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏ? ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੀਰ ਦਾ ਨੁਕੀਲਾ ਸਿਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਭਿਕਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਅਭਿਕਾਰਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਭਿਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਕ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? H2SO4। ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਕਾਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਤਪਾਦ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ? ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਕੌਣ ਹਨ? ZnSO4 ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਉਤਪਾਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਭਿਕਾਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਅਭਿਕਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ? ਕਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਨੇ? ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਭਿਕਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਅਭਿਕਾਰਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਵੇਂ C ਕਿਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? C ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ? ਕਾਰਬਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ O ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, O ਕਿਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ O ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, O ਕਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ? C। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ? O। ਔਰ CO2 ਕਿਹਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? A। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? B। ਔਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? C। ਔਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? D। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ
A ਤੱਤ B ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਤੇ D ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? A ਤੇ B ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਅਭਿਕਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? C ਅਤੇ D, ਯਾਨੀ C ਅਤੇ D ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਤਪਾਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਣਾਂਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣਾਂਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ A ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ A ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਗਿਣਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਣੂ ਨੇ? 1 ਅਣੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਣੂ ਨੇ? 1, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਅਣੂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਅਣੂ ਹੈ ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਅਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੁਣਾਂਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਣੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? B ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ A ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ B ਦੇ 2 ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ C ਦੇ 3 ਅਣੂ ਤੇ D ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਅਣੂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। A ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਣੂ ਹੈ? 1, ਔਰ B ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 2, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2 ਗੁਣਾਂਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2, ਪਹਿਲਾ ਅਣੂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਣੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 3, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 2 3। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 4, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ? 4, 1 2 3 ਤੇ 4। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਣਾਂਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਉਸ ਤੱਤ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆ? 1, ਯਾਨੀ A ਦੇ ਇੱਕ ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ? 2 ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ A ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ? 2। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? 3, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ? 3 ਪਰਮਾਣੂ, 1 2 ਤੇ 3। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ? 1, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ C ਦੇ ਇੱਕ ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ D ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? D ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿੰਨਾ ਆ? 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 4, ਯਾਨੀ ਕਿ D ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅਣੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? A ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? 3, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ? 2, ਯਾਨੀ A ਦੇ 3 ਅਣੂ, ਪਹਿਲਾ ਅਣੂ, ਦੂਸਰਾ ਅਣੂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਣੂ। A ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਣੂ, ਦੂਸਰਾ ਅਣੂ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਣੂ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਣੂ ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਅਣੂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਅਣੂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2, ਯਾਨੀ A ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ? 2। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 1 2, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੇ 1 2, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਤੇ 1 2। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? B ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2, ਔਰ B ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ 2 ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ? 3। ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ
तीसरा। उस तरह सी दे पैर च कितना लग्या, कुछ नहीं लग्या, यानी बाय डिफॉल्ट कितना है वो 1। इसका मतलब जिहड़ा सी दे विच अपने कोल किन्ने परमाणु, 4 अणु ने ते 1 की आ परमाणु, पहला अणु, दूसरा, तीसरा ते चौथा। इस तरह डी दे किन्ने परमाणु ने, 4, 1 2 3 ते 4। अगर आपां इस दे विच टोटल परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है तो असी की करांगे, जो भी अगे अगे गुणांक लग्या होया, जो भी कोफिशिएंट लग्या होया है, जदों उसनों उसदे सबस्क्रिप्ट नाल गुणा करांगे तो साडे कोल उस दे विच टोटल परमाणुओं की जिहड़ी संख्या है वो आएगी। जिस तरह तुसीं इस विच वेख रहे हो, साडे कोल टोटल परमाणु ए दे विच किन्ने होए, 3 × 2 6, ये देखो 1 2 3 4 5 ते 6। नैक्सट अपने कोल की है बी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ परमाणुओं की संख्या कितनी हुई, 2 × 3, ये भी कितना हो गया 6। इस दे विच वेखो 1 2 3 4 5 ते 6। नैक्सट सी दे विच टोटल परमाणु अगर आप कर रहे तो 4 × 1 कितना हो गया 4, 1 2 3 4। उस तरह डी है वो कितना होएगा 1 × 4, वो भी कितना हो गया 4, 1 2 3 4। ये भी तुसी उस दे सामने जिहड़ी है टोटल परमाणुओं की संख्या जिहड़ी है वो वेख रहे हो। तो इस तो असीं की कह सकते हैं कि जदों भी उसके गुणांक नूं तत्त दे अगे जिहड़ा कोफिशिएंट लग्या हुंदा है, उसनूं उसके सबस्क्रिप्ट दे नाल गुणा करदे हो तो तुहाडे कोल उस तत्त दे विच मौजूद टोटल परमाणुओं की जिहड़ी संख्या है वो आ जाती है। तो हुण अगर आपां मैं तुहाडे कोल किसी सूत्र दे विच टोटल जिहड़े परमाणु ने उन्हां बारे पुछां तो की दस सकदे हो? जी हाँ, जिवें हुण तुहाडे कोल एक CO2 बच्चों किसदा सूत्र हुंदा है, कार्बन डाइऑक्साइड दा। तो इस दे विच कार्बन दे किन्ने परमाणु ने, 1, और ऑक्सीजन दे किन्ने परमाणु ने, 2। कार्बन दा 1 परमाणु ते ऑक्सीजन दे 2 परमाणु। नैक्सट की है तुहाडे कोल पानी यानी H2O। इस दे विच हाइड्रोजन दे किन्ने परमाणु ने, 2, ते ऑक्सीजन दे किन्ने परमाणु ने, 1। यानी हाइड्रोजन दे 2 ते ऑक्सीजन दे 1। हाइड्रोजन दे 2 परमाणु ऑक्सीजन दे 1 परमाणु नाल मिल के सानू की दिंदे ने, पानी या वाटर, और उसका सूत्र की हुंदा है H2O। नैक्सट है तुहाडे कोल AgCl। हुण Ag दे पैर च कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, और Cl दे विच कितना है 1, यानी इस दे विच Ag दा भी 1 परमाणु है और Cl दा भी 1 परमाणु तुहाडे कोल है। हुण बच्चों ये तो आपां सीखिया कि किसी भी रसायनिक समीकरण दे विच जिहड़े है उस दे विच मौजूद परमाणुओं की या अणुओं की संख्या उसनूं किवें कैलकुलेट करना है, या किसी भी रसायनिक समीकरण नूं पढ़ना किवें है। हुण आपां अगले टॉपिक वल वधदे हां। हुण इस दे विच तुसीं हुणे आपां वेखिया कि जिहड़ा आ पानी है वो किवें उपजदा है, या पानी जिहड़ा आ वो किस तरह पैदा करदे आ। तां आपां वेखदे हां कि जदों हाइड्रोजन नूं ऑक्सीजन दे नाल किरिया कराउने आ तां साडे कोल की बनदा आ, हाइड्रोजन नूं ऑक्सीजन दे नाल किरिया करन ते साडे कोल पानी बनदा है, ते पानी दा सूत्र की हुंदा है H2O। तां हुण आपां अगर इस दे विच परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करना चाहिए तो आपां किस तरह करांगे। हाइड्रोजन दे विच किन्ने परमाणु ने, उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो किन्ने ने, 2, और ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट किन्ना है, 2। यानी अभिकारकां वाले पासे जिहड़े अपने कोल परमाणुओं की संख्या किन्नी है, हाइड्रोजन दे भी 2 ते ऑक्सीजन दे भी 2। हुण आ जाइए उत्पादां वाली साइड। इस दे विच हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट किन्ना है, 2, यानी इस दे विच हाइड्रोजन के परमाणुओं की गिनती कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की कितनी होगी, 1। ऑक्सीजन की कितनी होगी, 1। इसका मतलब की हो गया कि अभिकारकां पासे हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन दोनों दे विच 2-2 परमाणु ने, बट ऑक्सीजन दे विच अभिकारकां पासे 2 ने ते पानी जिहड़ा अपने कोल उत्पादां वाले पासे 1 ने, यानी इस दे विच परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो फिर वो जिहड़ा 1 परमाणु सी अपने कोल ऑक्सीजन का परमाणु सी, कि वो नष्ट हो गया? कि ओह ऑक्सीजन का परमाणु इस तरह नष्ट हो सकता है? नहीं बच्चों, क्योंकि तुसीं अपनी 9वीं श्रेणी दे विच एक नियम पढ़िया है। वो नियम की सीगा? पुंज सुरक्षा नियम। उस दे अकॉर्डिंग तुसीं की कह सकते हो कि किसी भी रसायनिक क्रिया विच ना तो जिहड़ा पुंज है उसनूं निर्मित किया जा सकता है ते ना ही किसी पुंज नूं नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कि अभिकारकां विच जिन्ने भी तत्त ने उसके परमाणुओं की संख्या उत्पादां दे विच जिन्ने भी तत्त ने उसके परमाणुओं की संख्या दे नाल हमेशा बराबर होएगी। तो जिस समीकरण दे विच परमाणुओं की संख्या बराबर ना होवे तो उसनूं असीं की कहांगे?
असंतुलित रासायनिक समीकरण या पिंजर रासायनिक समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन। तो अगर आपां इस दी परिभाषा देनी चाहिए तो असीं की कहांगे कि ਉਹ रासायनिक समीकरण जिन्हां विच अभिकारकां जां उत्पादां पासे एक जां वध तत्तां दे परमाणुआं दी संख्या बराबर ना होवे उसनूं असंतुलित रासायनिक समीकरण या पिंजर रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो हुण फिर आपां नूं की होएगा कि जदों आपां ना ही जिहड़ा परमाणुआं दा पुंज है उसनूं ना उहदे विच परमाणुआं दी जिहड़ी गिनती है ना ही उहनूं घटा सकदे आ ना ही वधा सकदे आ, यानी आपां नूं अभिकारकां ते उत्पादां दोनों पासे बराबर रखनी होएगी। तो फिर उसनूं किस तरह करना है, यानी कि उस दे विच जिहड़ा आपां संतुलन बिठाउणा है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब असंतुलित है, तो उस दे विच संतुलन बिठाउण दे लई असीं एक होर समीकरण पढ़ांगे जिस नूं संतुलित जिहड़ी है रसायनिक समीकरण कहा जाता है।